जंगल बंगल और ऑल वर्ल्ड में सानू मान है साडे अज दे मुख मेहमान सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी अते श्री ब्रह्म शंकर सिंह भाजी पहुंच चुके हैं। असी सारे वालों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों शेरगिल फार्म वालों असी उन्होंने जियां आखते हैं। सम्मेलन के मुख्य मेहमान मानयोग सरदार कुलदीप सिंह जी धालीवाल कैबिनेट मंत्री खेतीबाड़ी और किसान विभाग और प्रवासी मामले पंजाब सरकार, उन्हां दे नाल श्री ब्रह्म शंकर जिंपा जी रेवन्यू मोड़ सेवा वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन मंत्री पंजाब सरकार, डॉक्टर सुखपाल सिंह चेयरमैन पंजाब फार्मर्स कमीशन, मानयोग वाइस चांसलर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सतबीर सिंह जी गोसल, श्रीमती कोमल मित्तल IAS डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर ते MLA साहबान ते होर पतवंते सज्जन ते वख-वख पंजाब दे वख-वख जिलिਆਂ तो आए ते बाहरों आए मेरे NRI किसान वीर भैनों के भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना अते शेरगिल फार्म खड़का वालों आप सब नूं इत्थे पहुंचे ते हार्दिक जी आयां कहना। जिहड़ा NRI सम्मेलन पहली बार जिहड़ा करवाया जा रहा है, इसदा मुख्य उद्देश जिहड़ी आपां खेती नीति बना रहे हैं पंजाब दे इस वेले तक अजे कोई खेती नीति नहीं सी। एडा जिहड़ा सूबा जिहदा सब तो ज़्यादा जिहड़ा मुख्य किता 75-80% लोग जिहड़े खेती जुड़े आ, पर बदकिस्मती नाल उत्थे कोई नीति नहीं सी। इस सरकार ने उपराला कीता ते वो जिहड़ी खेती नीति बनाउण वास्ते 11 मैंबरी कमेटी बनाई है, ਉਹਦੇ मैंबर भी इत्थे साडे च हाज़र ने, उन्होंने भी वैलकम करते हैं। तो वो जिहड़े सारे पंजाब चों सुझाव लै रहे हैं, फिर ਉਹਦੇ बारे एक मानयोग मंत्री जी का धालीवाल साहब का ये आया भी आपां जिहड़े बाहरले अपने NRI भरा जिन्हां ने वख-वख कित्तियां च पलंघां पट्टियां उन्होंने भी बुला के उन्हां दे सुझाव भी लए जाण। उस गल नूं मुख रखते असीं अज तुहानूं इत्थे सारिआं नूं बुलाया है, क्योंकि जिहड़ियां अंदर सैमीनार जां इनडोर करन दा कोई होर नज़ारा, पर जिवें अज आपां बाग दे विच बैठे हाँ, इहदा बड़ा विलखण
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ NRI ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ मैं मानयोग मंत्री सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी का, श्री ब्रह्म शंकर जिंपा जी का, डॉक्टर सुखपाल सिंह जी का, ते विशेष तौर पर फरीदकोट तो आए साडे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मैंबर है सरदार अमनप्रीत सिंह बराड़ साहब जिहड़े कि गांह वधू किसान बागबान ने उन्हां दा, ते MLA साहबान, मैडम डिप्टी कमिश्नर ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ फिर हार्दिक जी आया कहना दिल दियां गहराइयां चों। ते उम्मीद करदा भी जिहड़े अज दा जिहड़ा ये आपां प्रोग्राम कर रहे हैं ये जिहड़ा पंजाब दी खेती नूं अगांह लिजाण च बहुत सहाई होवेगा। एक बारी फिर पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों शेरगिल फार्म वालों आप नूं बहुत बहुत जी आयां नूं थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बूटा जी, डायरैक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन। तो हुण असीं इस जिहड़ी किसान गोष्ठी असीं इत्थे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसदे किवें असीं ऑर्गेनाइज़ करदे उस टीचे ते पहुंचे की साडा कॉन्सैप्ट है उसनूं शेयर करने वास्ते मैं बेनती करूँगा मानयोग वाइस चांसलर डॉक्टर गोसल जी नूं कि आप जी नाल अपने विचार साझे करन इस गोष्ठी बारे। असीं फरवरी दे विच PAU दे विच एक पहली सरकार किसान मिलनी कराई सी 12 फरवरी नूं। ये साडी गवर्नमेंट की सोच सी, धालीवाल साहब की सोच सी, साडे चीफ मिनिस्टर साहब की सोच सी। उस तो पहला असीं 1967 तो मेले आउंदे सी, बहुत सारे तुहाडे भरा मेलिਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ने, पर मेलिਆਂ 'ਚ की है फार्मर्स होंदे ने ते यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट होंदे ने। तो इस गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना जिहड़े गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी ने वो भी इन्हां मीटिंगां 'ਚ बैठण। जो साइंटिस्ट होणगे, गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी होणगे ते फार्मर्स होणगे, मुश्किलों का कुछ ना कोई हल निकलेगा। सो वो असी बहुत वड्डी सक्सैस हुई सी। असी 8000 फार्मर बुलाए सी ते 15000 आए सी उदों। सो ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ कि ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ कि ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ, NRI ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर ਦੀਆਂ फील्ड क्रॉप्स ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ मार्केटिंग स्ट्रैटजीज बहुत अच्छी ने, प्रोसैसिंग ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ प्लांट लगे हुए हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एक्सपीरियंस ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਫਾਰਮਰ ਆਏ ਨੇ। USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਅਫਰੀਕਨ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ खेती ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ 'ਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਔਨ ਫਾਰਮ ਕਰੀਏ, ਬਾਗ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਵੀਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਵੇਖਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਸਾਇੰਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ੍ਰੈਸਨੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਮੈਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਜਰਡ ਅਮਾਊਂਟ, ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ। ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਰਿਨਿਊ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡਸ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਕਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਕਸੇ ਮਗਰ ਕੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਕਸੇ ਪੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਧੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਆ। ਐਕਵਾਡੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
मैं अपनी यूनिवर्सिटी वालों साडी MOU हुई है पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के नाल, ते डाइवर्सिफिकेशन के लिए मेरी भी कोशिश है एक प्रोजैक्ट लिखिए PAU के नाल कोई बाहरलियां क्रॉप्स लैके असीं हाज़र हैं जे साडी एक्सपर्टीज़ की लोड़ है। डाइवर्सिफिकेशन तो मैं इन्ना ही आखूँगा। तो अगली गल जी मेरा लास्ट पॉइंट ही है जी कि साडे उत्थे गौरमेंट फंडिंग है जी खेतीबाड़ी रिसर्च नूं ते खेतीबाड़ी एक्सटेंशन नूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सानू यूनिवर्सिटियां नूं रिसर्च वास्ते ते पसार वास्ते सरकार वालों पैसा मुहैया हुंदा है, टैक्स पेयर दी मनी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ PAU ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਜੀਟਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਰਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ, ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ UCANR USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਆ ਲੋਕਲ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਲਡੋਰਾਡੋ, ਐਮਡੋ, ਟੋਆਲਮੀ ਅਤੇ ਕੈਲਾਬਰਾਸ। ਇਹ 4 ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ, ਓਲਿਵਸ, ਮਿਕਸਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਆ ਫਾਰਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਡੋਪਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਸਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
5-7 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਟੀਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਸੀ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਟਮ ਟੂ ਟੌਪ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਈਕਲ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਬੈਠੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜਾਂ ਇਨਡੋਰ ਬੈਠੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 4 ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੌਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੌਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਈਕਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਾਟਮ ਟੂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਉਸਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ that actually starts after the policy introduction ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਆਫ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਲੱਬ ਆਫ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਆਫ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੌਟ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਵਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕੰਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਟ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਟ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ PhD ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਐਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪੂਰੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਉਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਣਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਟਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਲਈ ਕਣਕ ਅੱਡ ਆ, ਜੇ ਨੂਡਲਸ ਖਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਅਲੱਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਅਲੱਗ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੀਟ। ਦੂਸਰਾ, food can be your medicine. That's a new motto. How is that food? We can make ਹੁਣ wheat PAU ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਟਾਰਚ ਜਾਂ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ, ਉਹ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਟਾਰਚ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਚ ਫਾਈਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈ ਸਟਾਰਚ ਮੀਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਲਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨਰਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਾਈਟਮਿਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਲਰਡ ਵੀਟਸ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ PAU ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਚਪਾਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਲਬ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਤੇਜ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਈ ਚਪਾਤੀ ਵੀਟ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ C306 ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੀ ਭਿਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਟਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ 400 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਟ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੋਅਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਜਨੂੰਨ ਵੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੂ ਦਾ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 80 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੂ ਮੇਰਾ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, 22-23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਕੱਸੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕੱਸੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਨੈਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੋਰ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੌਪ ਦੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗਦਾ, ਬੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਵਿਕਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਰ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੰਬ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਖ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੀਚੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਕਿੰਨੂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 50 ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨੂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, 400 ਬੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਿਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਔਰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅੱਜ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਅੰਬ ਸੀਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ऑनलाइन भी देखे और कह के भी गया, मैं बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत खुशी हुई है। शायद मैं ये सैमीनार अटेंड ना करता तो उस जानकारी तो मैं अनभिग रह जाता, तो मैं उस गल की बड़ी खुशी हुई है। सुनी साडी पंजाब के किसानों ने अमेरिका च जाके आस्ट्रेलिया च जाके खास तौर पर अमरीका के एक बड़ियां प्राप्तियां कीतियां, कनेडा च भी जाके कीतियां, लेकिन अज उन्होंने मिलन का मौका मिले, उन्होंने विचार सुनने का मौका मिले। सो मैं बहुत धन्यवाद करता, उन्होंने नज़दीक तो उन्होंने गल सुनने का मौका मिले और मैं बहुत सारी जानकारी मिली है। खास तौर पर हुशियारपुर के लिए अगर किसी तरह की लोड़ पैंदी है तो मैं हाज़र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता, सबनों सत श्री अकाल कहना, राम राम कहना तो जय हिंद कहना जी। धन्यवाद जी। जिंपा जी नूं इस तो बाद असीं बाद चो हले धारीवाल साहब जी के विचार सुनने ने, पर यह फैलीसीटेशन असीं पहलां करांगे। मैं समझदा कि असी अज जिथों असीं तुरे सीगे 2-3 महीने पहलां उहदा सफ़र बहुत तय कर लिया। बेसिकली मेरी बोलण की नहीं सी कि धालीवाल साहब भी बोलन, क्योंकि कमेटी ये सोचती है कि इहो जी पॉलिसी बनाई जाए। मैं कल भी इहदी गल कर रहा सी, तो जिहड़े साडे NRI ने जिन्होंने इत्थे आके दस्सिया कि इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, सचमुच असीं उस रास्ते पर चल रहे हैं तो पूरा असी उस तरह का पूरा दुनिया का लिटरेचर, दुनिया के मॉडलों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। साढ़े कोले फस्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, असी किवें
ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਗੜਵਾਸੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਐਕੈਡਮਿਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ NRI ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 200-300 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ NRI ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਬ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ NRI ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ BS ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ NRIs ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ 100% ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆਈ। ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਹਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ NRIs 100% ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 100% ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, NRI ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਬੰਧ ਨੇ
ਜੈ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਚਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ PIU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ NRI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ NRI ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ NRI ਵੀਰ ਉੱਥੇ $20 ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। बड़े बड़े बादाम के बाग देखे तो मैं नाल सी अपना पंजाब का ही सी लड़का साथ में, वो कहते फलाने का सारे पंजाब वासियों के अपने बाग से। मैं क्या गल सुनी, बाग फोटो ही खिंचवा दे, क्या गाड़ी रोक ले। वो उत्थे पंगा भी गाड़ी इत्थे रुक नहीं सकती। मैं क्या कि भी करी फोटो तो खिंचवानी है। उत्थे मशीनरी देखी कि पेड़ को हिला के पूरी वो बादाम मिनटा च तोड़ लेंदे। तो ये चीज़ जो है आज एक्सपोजर विजिट मानयोग मंत्री जी की दिशा के अनुसार ये की गई है, ये अपने को बहुत सुख सीखने को मिलता है। सरकार वालों ब्यूरोक्रेसी नूं सख्त हिदायत है कि ਜਿਹੜੀ भी पब्लिक की प्रॉब्लम है इमीडिएटली सॉल्व की जाए। साढ़े हिसाब नाल आज की तारीख के विच कोई टेल नहीं है, सब जगह पानी पहुँच गया। इसलिए मैं सारिਆਂ ਨੂੰ विश्वास दिवाना चाहता हाँ कि हुण कथनी ते करने दे विच कोई फर्क नहीं है। हुण मैं पक्की गारंटी नाल कह सकदा, जे कोई होए तो मैनूं दस्सो कि भी किथे टेल ते पानी नहीं पहुँचा। ये मानयोग मुख्यमंत्री जी, मानयोग खेतीबाड़ी मंत्री जी दी अगवाई हेठ ये सारा जो है प्रशासन, सारी ब्यूरोक्रेसी ये काम कर रहा है। दूजी हुण बागां वास्ते क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वास्ते जिहड़ी गल्लां हो रही सी, बिल्कुल ठीक है। कुछ पॉइंट सानू बड़ी वधिया नवे जिहड़े इत्थे सीखण नूं मिले ने कि हरेक फसल का जो वखरा वखरा बोर्ड होए, बिल्कुल वधिया गल है। क्योंकि कई बार क्या कि जैसे मार्केटिंग बोर्ड एक दो जिहड़े हैं वो सारी फसलों को डील करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या होता है कि कई बार एक दो चीज़ों के ਵਿੱਚ वो ज़्यादा जिवें फर्ज करो बासमती का जोर पाता, बाकी पीछे रह गए। ये इसी तरह ठीक आपके सुझाव जिहड़े हैं मानयोग CM साहब के लेवल पर डिस्कस करके जिवें सर दी डायरैक्शन होएगी उन्होंने असी डिपार्टमेंट के लागू करांगे। ड्रिप इरीगेशन का बागां वास्ते गल चली सी, ड्रिप इरीगेशन की ते अंडरग्राउंड पाइपां की, उसदे बारे मैं दसना चाहता हाँ कि सरकार की सबसिडी स्कीम है दोनों के विच। हुण मौजूदा समय ते 60 करोड़ का बजट है, पर CM साहब वालों खुली छूट है, कोई किसी तरह के बजट की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये 60 करोड़ खर्च हो जाए नाल ही पैसे फिर ले लो, होर बजट ले लो। तो मेरी ये बेनती है कि जिथे वाकई लोड है, जे तुसी ग्रुप के विच काम करोगे सबसिडी ज़्यादा है, ग्रुप के विच काम करोगे 90% सबसिडी है, इंडिविजुअल नूं 50% है। तो जे कितों तुसी पानी लेके जाना उहदे विच अपना पानी बचेगा, तुसी खाड़ा नाल लाओगे, पानी ऑपरेशन होता है, सीपेज होती है। तो ये तुसी स्कीम का फ़ायदा लो और अपने ग्रुप बना के, जो ग्रुप बना के चलोगे तो सबसिडी भी 90% है, घट खर्चे दे विच वध तो वध अपना फायदा ले सकते हैं। हुण पंजाब दे विच तुसी देखो नहरी पानी की घट वरतों है, जमीनी पानी की ज़्यादा है। हुण जे अपन इतना हो गए नहरी पानी भी फ्री है, वो पानी भी फ्री है यार, हुण जाके कौन मोगा लाएगा, ठीक है ना, फिर मोगा बंद करेगा, ट्यूबवेल तो बटन दबाए तो खींचे पानी, तो इन्ना भी फिर अपन आलसी ना बनी। इस करके मेरी विनती है कि सारे सरकार को सहयोग दें, सरकार की जी डायरैक्शन है उन्होंने पालना की जाए। तो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ विभाग वालों विश्वास दिवांदा कि जिहड़ी भी सरकार की पॉलिसी होएगी असी उन्होंने चंगी तरह लागू करांगे
किसी तरह की कोई अणगहली साढ़े वालों नहीं होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ जब मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जब मर्जी आ सकते हो, जब मर्जी मिल सकते हो। थैंक यू। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਬਾਬੇ ਵਾਂਕਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਚੂਰੀ ਪਾਵਣ ਕਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਯਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਚੁੰਮਾ ਤੇ ਗਲ ਲਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਂਕਣ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੁੰਮਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਜਦ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਝੂਮਣ ਤੇਜ ਵਗਣ ਜਦ ਵਾਵਾਂ, ਸਾਵੀਂ ਬੋਲੀ ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ, ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਉਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਉਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ NRI ਫਾਰਮਰਸ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ।
इन्होंने कहा कि कुछ बंदियां ने सुझाव दिता कि तुहानूं उत्थे जाके देख के आना चाहिए। तो मैनूं लगा कि यार अजे आप उत्थे जाने वाली पोजीशन च नहीं गए, अजे आप उन्होंने बेनती करिए कि वो एक तरह आउन सानू सही राह पा देन। सो इन्हां भरावां ने साडा सदा कबूलिया। ये सारे लोग कल अज पिछले 3-4 दिन तो आए। मैं खुद अमेरिका च रहा, मैनूं पता उत्थों टाइम कढ़ना कितना औखा है, अपने कम्मां कारां चों आउणा। एक तो मैं पूरा पंजाब सरकार वालों सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों मुख्यमंत्री जी वालों इन्हां दा धन्नवाद भी करदा, इन्हां नूं जी आइयां भी कहना और इन्हां नूं विश्वास भी दिवाउणा कि आम बंदे की चुनी सरकार, आम लोगों की चुनी सरकार, आम लोगों जो बने MLA, आम लोगों जो बने मंत्री, आम बंदे का पुत बनया मुख्यमंत्री, पंजाब किहड़े राह पै रहा वो तुहाडे सामने आ जिहड़ा बाग च बैठे ना आपां। साडे दा अर्थ यह है कि पंजाब 75 साल बाद एक सही रस्ते ते चलण वास्ते अपने पर जिहड़े है अड़ान भरन वास्ते पंजाब सरकार, पंजाब का मुख्यमंत्री, पंजाब की कैबिनेट अपने परां नूं खोल रही है कि पंजाब नूं किधर नूं खड़ना है। तुहानूं इत्थे बैठ तो ही ਇਹਦਾ अर्थ समझना चाहिए कि इत्थे बैठे इस करके है कि सर असी पंजाब के अंदर जड़ियां जड़ियां चंगियां चीज़ां ने असी ये कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब के आदेशानुसार असी पंजाब नूं एक नवी दिशा देनी चाहुंदे हां। और मैं समझदा कि जो आप बाहर ने सरकारां तो जो बाहर होईदा उदों साडी अप्रोच जिहड़ी है विरोधी धिरां भी हुंदी है ते साडी अप्रोच दे फर्क हुंदा। पर जो तुसीं राज करने वाली धिर बन जाते हो फिर तुहाडीआं जिम्मेवारियां तो फिर तुहानूं एहसास भी हुंदा कि असल गल की है, कित्थे जे कम खड़ा है। तो मैनू मान साहब ने महकमे तिन्ने इदां दे दित्ते जिहड़े पंजाब की पब्लिक नूं एड्रैस करदा ने। तिन्ने NRI महकमे का कोई बजट नहीं, कुछ नहीं, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ घटो घट 25 साल पंजाब के किसानों के काम आवे। घटो घट 25 साल वो पंजाब दे विच लागू रहे। सरकार कोई भी होवे, इस गल का कोई फर्क नहीं पैंदा, पर पॉलिसी इदां दी होवे कि जिहड़ी आउण वाली सरकार कोई भी आ जाए उन्हें जो कोई माड़ी पल्ली कर सोध करनी करे, कोई गल नहीं, नवे नवे चीज़ां बदलदियां रहिंदियां। पर घटो घट इस पॉलिसी का अगले 25 साल असर रहना चाहिए। असी पहला 31 मार्च तय की, फिर असी क्या नहीं जी अजे गल नहीं बनी, 3-4 महीने होर लाओ, इनू जून की 30 तरीक को आप जारी करांगे। आप जेडे पक्ष रह गए, जेडे पक्ष रह गए है उन्होंने जाननी है। इत्थे भी तां ही बैठे, इत्थे बैठण दा वो नहीं है कि अंबियां वेखना है। सर अंबा की छां नहीं देखना है। पंजाब की धरती में इस राय पाना चाहते इतने तां आए हैं कि जिहड़ियां चीज़ां चंगियां हो गई पंजाब की धरती से उन्होंने देखा जाए, वाचिया जाए कि यार अभी पंजाब च हो रहा, इदा हो सकता है। और मैं तय किया, मैं इत्थे भी आया, पठानकोट भी जावांगे जिथे लीची के बाग ने। हुण एक भाई साहब बोले सीगे अबोहर तो, साडे डायरैक्टर साहब, अबोहर भी जावांगे। एक जे सही अपने को पॉलिसी बन जाए
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਣਕ, ਨਿਊਡਲ, ਪੀਜ਼ਾ, ਬ੍ਰੈਡ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਵੀ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਹ ਕਣਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨਿਊਡਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਰੋਲੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ 10 ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਨ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਸਮਤੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰ ਬਾਸਮਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਸਮਤੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰ ਲਈ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰੇੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ, ਸਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਐਸ ਅੰਬ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਪੱਕ ਕੇ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭੈੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗੀ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ CM ਸਾਹਿਬ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਚ ਗਈ ਸਰ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 3 ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 3 ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਤੀਜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਸਰ, ਤਿੰਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਭ ਚਲ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਰ, ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ। ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ, ਮੈਂਗੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਗਿਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਦੇ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚ ਗਈ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 100% ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, VC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟੀਮ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿ ਕੋਰਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚ ਗਈ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, VC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ।
पंजाब इत्थे वसदा, पंजाब पिंडां दे विच वसदा। इस पंजाब को मजबूत करना यही सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार का संकल्प है, यही साडा एजेंडा। असीं पंजाब नूं बचाउणा चाहुंदे हां, खेती के थ्रू बचाउणा चाहुंदे हां। पंजाब की धरती ते एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिहड़ी वो लाउणी चाहुंदे हां। वो तां ही लगू जे खेतीबाड़ी होगी, जे दुध होऊगा। तो एक बार मैं फिर DC साहब का, मैडम कोमल जी ने बड़ा अच्छा प्रबंध इत्थे नाल करवाया, अपने VC साहब का, डॉक्टर सखपाल जी का, शेरगिल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता। मैनूं लगदा कि जांदे सानूं फुलका भी छकाउणगे। बहुत बहुत तुहाडा सब का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। घुम्मन जी सर इधर देखियो। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोर्ड के मैंबर, ये जड़ा प्रोग्राम असी हुशियारपुर जिले के विच पिंड खड़का दे विच कीता है। असी एक मान साडे DC मैडम हुण असी जड़ा सन्मान करना है वो शेरगिल फैमिली का करना है जी। सरदार जगवीर सिंह शेरगिल, सरदार जगवीर सिंह शेरगिल, साइटेशन इन्होंने मोमेंटो इन्होंने तो पहले उन्होंने धन्यवाद करांगे साडे MLA साडे कैबिनेट मिनिस्टर जिंपा जी नूं कि उन्होंने कल गुरबीर सिंह झबाल गुरबीर सिंह झबाल जी आगे अच्छा जा चुके हैं जी। आगे डॉक्टर विक्रम गिल USA तो बराड़, डॉक्टर गुरीत पाल बराड़, डॉक्टर इंद्र मान, गुरिंदर सिंह औजला, औजला जी चले, सतनाम सिंह जी, डॉक्टर अवतार जी, यूनिवर्सिटी डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल जी नूं ते उचेचे तौर पर जिहड़ा KVK पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका स्टाफ का सारियां दा जिन्हां ने इस फील्ड डे नूं, इस किसान गोष्ठी नूं, NRI कॉन्क्लेव के दौरान, दूजी सरकार किसान मिलनी के दौरान ये